بس قابل احترام بس قابل احترام تاجر برادری کے رہنما، مذہبی جماعتوں کے قائدین اور مختلف تنظیموں کے جو یہاں ذمہ دار موجود ہیں، ان سب کو السلام علیکم۔ یہاں جتنے لوگ موجود ہیں، میری مائیں، بہنیں، بزرگ، نوجوان، ان کو بھی میرا سلام۔ میں جو تاجر برادری کے اور مذہبی تنظیموں کے یہاں جو قائدین موجود ہیں، جو مختلف مسنگ پرسن تنظیم کے جو قائد موجود ہیں، ان سب کا میں تہہ دل سے شکر گزار ہوں کہ وہ اس مسئلے کے اوپر یہاں جمع ہوئے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، عتیق میر صاحب کا بھی، پراچا صاحب کا بھی، گوپلانی صاحب کا بھی، شیخ صاحب کا بھی، تمام لوگوں کا، شیخانی صاحب کا بھی، تمام لوگوں کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگ یہاں تشریف لائے تھے۔ مجھے اس سے بہت حوصلہ ملا۔ مجھے صرف تنہا مجھے حوصلہ نہیں ملا، بلکہ جو کے ای کے مظالم کے ڈسے ہوئے لوگ ہیں، انہیں بھی اس بات کا احساس ہوا کہ وہ تنہا نہیں ہیں، بلکہ ان کے دکھ میں، ان کے درد میں مذہبی اسکالرز، تنظیمیں، تاجر برادری یہ بھی شامل ہے۔ میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اپنی عوام کی طرف سے، کراچی کے لوگوں کی طرف سے۔ یہاں بس دیکھو، بہت دیر ہو چکی، یعنی ہمارا ظاہر ہے کہ پروگرام مغرب سے پہلے ختم ہونا چاہیے تھا۔ لوگ ڈسٹرب ہو رہے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ لوگ ڈسٹرب نہ ہو، یہ ٹرانسپورٹ ڈسٹرب نہ ہو، اس لیے کہ یہ ہمارے ہی اس شہر کے لوگ ہیں۔ پہلے کے ایس سی کے، کے الیکٹرک کے مظالم سے تنگ ہیں، اس کے بعد اگر یہ پریشانی مزید ان کو جھیلنی پڑے تو اس پریشانی کو کم کرنا چاہیے۔ یہاں جو تاجر رہنما تشریف لائے، جو قائدین نے گفتگو کی، بہت حوصلہ افزا تھی۔ انہوں نے اس بات کا یقین دلایا کہ اگر ضرورت پڑی اور جب دوبارہ کال دی گئی تو وہ یہاں پھر دوبارہ تشریف لائیں گے۔ بہت حوصلہ ملتا ہے اس قسم کی باتوں سے، اس قسم کی یقین دہانی سے، اور ظاہر ہے کہ یہ کراچی کی عوام کی بھی خوش قسمتی ہے کہ کراچی کی عوام کو تاجر برادری میں بھی ایسے رہنما، ایسے قائدین، مذہبی جماعتوں میں بھی ایسے رہنما، ایسے قائدین ملے ہیں جو اپنی عوام کے دکھ میں بھی برابر کے شریک ہوتے ہیں۔ وہ صرف اپنی ہی برادری، اپنی ہی کمیونٹی کے مسائل کے اوپر بات نہیں کرتے، یہ چاہتے تو صرف اور صرف تاجر برادری کے معاملات پر ڈسکس کرتے۔ انہوں نے آپ کے مسئلوں کو بھی ڈسکس کیا، انہوں نے آپ کے دکھ کو بھی محسوس کیا۔ پراچا صاحب کے بعد جب عتیق میر صاحب نے بات کی تو انہوں نے کہا کہ اب اس معاملے کو آپ ٹیک اپ کیجئے، اور یہاں جو لوگ جمع ہوئے وہ بہت بڑا اجتماع نہیں ہے۔ مہاجر قومی موومنٹ جو اجتماعات کرتی رہی ہے، باغ جناح میں ہوئے ہیں، نشتر پارک میں ہوئے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ یہ جو اجتماع یہاں ہے، یہ ایک گورنمنٹ کے لیے، حکومت کے لیے ایک ویک اپ کال ہے کہ کراچی کے عوام، یہ کے الیکٹرک کا معاملہ مہاجر عوام کا معاملہ صرف نہیں ہے، یہ کسی شیعہ یا کسی سنی کا معاملہ نہیں ہے، یہ کسی دیوبندی یا کسی بریلوی کا معاملہ نہیں ہے، یہاں تک کہ یہ کسی مسلم اور غیر مسلم کا معاملہ نہیں ہے۔ اس شہر میں رہنے والے تمام لوگ، چاہے وہ پنجابی بولتے ہوں، چاہے وہ پشتو بولتے ہوں، چاہے وہ بلوچی بولتے ہوں، چاہے وہ سندھی بولتے ہوں، چاہے وہ دیوبندی ہوں، چاہے وہ بریلوی ہوں، چاہے وہ مہاجر ہوں، سب کا مشترکہ مسئلہ ہے کہ کراچی کے اندر کے الیکٹرک کی غنڈہ گردی اس شہر کے لوگوں کے لیے اب عذاب بن گئی، اور اسے اب برداشت کرنا زیادہ دیر ممکن نہیں ہے۔
हुकूमत को चाहिए कि हुकूमत के इलेक्ट्रिक की सरपरस्ती बंद करे। के इलेक्ट्रिक का यह दावा कि के इलेक्ट्रिक नुकसान में चलती है, लाइन लॉसेस की वजह से इजाफी बिलिंग दी जाती है। मैं आज आपके तवस्सुस से, मैं आज इस इज्तिमा में आपको गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ, इन ताजिर बिरादरी के लोगों को गवाह बनाकर ये बात कहता हूँ कि के इलेक्ट्रिक कतन नुकसान में नहीं है। के इलेक्ट्रिक कहीं उसके लाइन लॉसेस अवाम की वजह से नहीं है। अगर अवाम उसका जिम्मेदार हो तो मेरे पास ये अवाम को गोरख धंधे में आप उलझा सकते हैं कि जीएसटी, इजाफी जीएसटी, एडवांस जीएसटी, आप 12 तरह के टैक्स लगा सकते हैं, अवाम को उलझा सकते हैं। हमारे पास पढ़े लिखे लोगों की टीम मौजूद है। अगर के इलेक्ट्रिक ये समझती है कि उसका ये दावा दुरुस्त है, जो मैं कहता हूं कि 100% गलत है, 100% झूठ पर मबनी है, कि वो लॉस में जाती है, के इलेक्ट्रिक अगर लॉस में जा रही है तो वो अपने तमाम के तमाम जो अकाउंट्स हैं वो लेकर हमारे लोगों के साथ बैठे। खुदा की कसम अगर खसारा हुआ तो आफाक इस शहर की गली गली के अंदर जाकर उस खिसारे को पूरा करेगा। लेकिन अगर ये खिसारा है ही नहीं, अगर ये खिसारा है ही नहीं और अवाम को झूठ बोला जाता है, मैंने कहा था कि अवाम मजलूम है। 3555 मेगावाट कराची के अंदर के इलेक्ट्रिक आईपीपी से खरीद कर और खुद जो थोड़ी बहुत बिजली पैदा करती है, वो 3555 मेगावाट से ज्यादा उसकी सलाहियत नहीं है और 12,000 मेगावाट के बराबर वो बिजली के बिल जारी करती है। किस तरह नुकसान में हो सकती है के इलेक्ट्रिक? के इलेक्ट्रिक झूठ बोलती है और के इलेक्ट्रिक उसके बारे में मैं आपके सामने ये बात कह रहा हूं कि के इलेक्ट्रिक अगर अपने गोशवारे लेकर हमारी टेक्निकल टीम के साथ बैठे, अगर खुदा न खास्ता अगर वो खिसारे में होगी, आफाक इस शहर की गली गली जाकर तुम्हारा खिसारा पूरा करेगा। और अगर खिसारा नहीं है तो फिर के इलेक्ट्रिक को अपनी सिमत दुरुस्त कर लेनी चाहिए। इसलिए कि ये मत समझना कि आज के इज्तिमा के बाद के इलेक्ट्रिक का पीछा छोड़ देंगे। आफाक ने अगर इस मसले को टेकअप किया है, अगर आफाक ने के इलेक्ट्रिक के मामले के ऊपर अवाम के साथ खड़े होने का फैसला किया है, तो याद रखो आफाक अहमद और आफाक अहमद के साथ अवाम जो जुड़ी है वो इस मसले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने से पहले वापस नहीं पलटेगी। आज जो यहां पर आप बैठे हैं, अगर आज आप यहां पर बैठे हैं, ये ताजिर बिरादरी यहां बैठी है, मैं उनको यकीन दिलाता हूं, मैं उन्हें इस बात का यकीन दिलाना चाहता हूं कि इस कॉल को पहली और आखिरी कॉल मत समझना। मैंने कहा ये जगाने के लिए सिर्फ एक अलामती एहतजाज था। हम आज से राब्ता मुहिम शुरू करेंगे पूरे शहर के अंदर। हम लोगों से राब्ता करके उन्हें इस बात पर राजी करेंगे कि ईद के बाद भरपूर के इलेक्ट्रिक के खिलाफ तहरीक चलाई जाएगी। और इस राब्ता मुहिम के बाद हो सकता है कि आफाक आप सबको इस बात की कॉल दे कि जब तक के इलेक्ट्रिक के मामला हल नहीं होते, मैं यहां धरने के ऊपर बैठने के लिए तैयार हूं और उस वक्त तक हम उठने के लिए तैयार नहीं होंगे। जो लोग मेरे साथ बैठना चाहें वो अपना बंदोबस्त करके, जिस तरह तबलीगी जमात के लोग अपने साथ खाना कपड़े लेकर चलते हैं, टूथब्रश लेकर चलते हैं, बंदोबस्त से आना। और जो लोग यहां बैठेंगे तो ये मत समझना जो लोग यहां बैठेंगे सिर्फ वो लोग बैठेंगे। मैं आज अपनी हिकमत अमली बता के जा रहा हूं। जिस दिन आफाक नश्तर ये नुमाइश चौरंगी पर धरने पर बैठ गया तो आफाक धरने पर बैठेगा। कराची के अवाम के इलेक्ट्रिक के तमाम दफातर का घेराव करेंगे और तमाम दफातर का घेराव उस वक्त तक खत्म नहीं करेंगे जब तक हम मकसद हासिल नहीं कर लेते। आप ये मत समझना कि हमारा मसला ये है कि गैर एलानिया लोड शेडिंग।
ہمارا مطالبہ یہ نہیں ہے کہ غیر اعلانیہ یا اعلانیہ، بات یہ ہے کہ جب میں ٹیکس دے رہا ہوں، بات یہ ہے کہ جب میں بجلی کا بل ادا کر رہا ہوں، تو مجھے اعلانیہ اور غیر اعلانیہ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔